semester from Department of Chemistry. Second speaker, Sapramay Banerjee from fourth semester, Department of Microbiology. And third speaker হবে আমাদের সৌম্যজিৎ সান্যাল fourth semester, Department of Chemistry. ওকে, তাহলে সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের প্রথম স্পিকারকে তার স্ক্রিন প্রেজেন্ট করতে ডেকে নিতে পারি। সুতরা বল। বললাম যে প্রোগ্রামটা শুরু করার আগে শুভজিৎ দাকে স্টার্ট করতে বলি, বুঝলে তো, একটু দয়া ওয়েট করো। ওকে, ওয়েট। দাদা স্টার্ট করো। তো আমরা দেখে নিচ্ছি আমাদের প্রথম স্পিকার অরিজিৎ চক্রবর্তী ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি। Yes, I share my presentation. First of all, good afternoon, everyone. I am Arijit Chakraborty, student of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Chemistry Department. I give talk about the astronomical studies. We start to create this group for studies this field from the different side of views, because this is a interdisciplinary subject. Many aspects are in this study. So at first I take a quote from the Earth How website in my first page in presentation. Astronomy is the study of celestial objects and phenomena. It is the all-encompassing term that studies everything beyond the Earth's atmosphere. That is, we study about what is beyond our Earth, which most of all unknown for us. We say that the our observing things are very low, that is, we observe only 4% in the whole universe, but other 96% is still unknown for us. So we all study from our place to know about that. We get very some data about it, but we still try, and there is also our interest, so we try together. So today I tell about the classification about these astronomical studies and our aim and hope about it, and then some interesting facts. Classification, uh, I say before that it is a multidisciplinary type of subject, so there is many branches: physics, chemistry, biology, math, computer science, everything is related to in this subject. Mainly I study it about in the more websites, and I found that mainly four type broad branches which divided in this astronomical studies. First is astrophysics. As in astrophysics, mainly the physics, the rules or hypothesis or the theory that we study in physics that apply in the beyond our earth,
that study in astrophysics. In astrometry, the astrometry is the many things related to it. In astrometry, we the outer side of the earth, the everything, the physiological or their every fact we explain in astrometry. And astrogeology is the geological study in our earth. We study all geography, that is also study in the outer side of our earth, that is astrogeology. And astrobiology is the there is also we try to found the source of life in the beyond our earth. In astrobiology we try to it and we try to see that life can exist in the outside of earth. Many many things are related to it. I very less information gathered because this I am not ready for that presentation, but try to as much possible. Our aim, every work we need aim which give us motivation. So there in astronomy there is very side with related to our different subject. I am from the chemistry department. There is many students in our this society who are zoology department, physics department, mathematics department, computer science department. So every department, our 7 departments of our college, many students are gathered here to study it. By study this astronomy we know something more that also motivate us to learn our particular courses more in more enthusiastically, that we learn in and enjoy our this learning process. Hope in this case we hope if we try together, if we all branch we students of all branches are try together, we combine our learning, so we know much more better in the beyond of our earth. There is a question in all our mind, what is the starting of everything, where the universe is start. So this question is to everyone. So we our if we combine our learning in different branches, then something we know about the beyond of our earth. And final my last slide is some interesting fact. I choose only 2 topics. One is tardigrade. Tardigrade is a micro animal who mainly in class of mammals, but its features is very interesting. At first, 1773, German zoologist John August Ephraim Goethe first discovered it. He named it Kleiner Wasserbeer, which this is German word, which means little water bear. Then 1777, Italian biologist Lazzaro Spallanzani first name is tardigrata, which means slow steppers. It work very slow. Then its name is the present name tardigrade come. This is zero point 0.5 millimeter long, long animal which in its fully when it is fully grown its length is only zero point 0.5 millimeter. It is a first known animal who survive in the exposure of outer space. Mainly it is live in any extreme condition, and it also live in outer space, and it first known at September 2007.
And microgravity or the cosmic radiation did not significantly affect the survival of tardigrades. And this research in done in US and any other foreign country, and because it is useful for research for outer earth environment. And recent year increased speculation regarded tardigrades ability to survive on Mars without any life support system, but there needs some eat to survive. But if sufficient food are present, then without any other life support system it lives a long time. And another topic I choose, that is cold welding or space welding. In earth, we when welding any metal, we combined it by first heat them, then cool, heat them, then nearly close to metal. If we consider to metal bar, let's suppose to copper metal bar, if we combine that, at first we heat them, then close them and cool, then it is completely joined. But in space, if we take to pure metal bar and contact each other very few time, it combine without any heat. This is called cold welding. And this is happen because in earth there is atmosphere, there is there is oxygen which causes aerial oxidation. So metal are not pure, there is also a oxidation coating, that is very micro coating, and it prevent the combining metal. But in space, if we can carry a two pure metal bar and contact it, then without any heat it's combined, that is called cold welding or space welding. So I choose these two topic, one about this tardigrade, that is astrobiology, that is in astrobiology, and the cold welding in astrochemistry. Then thanking you to watch my presentation. My presentation ends here. থ্যাংক ইউ অরিজিৎ, থ্যাংক ইউ অরিজিৎ। এটা খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন আমরা সামনে উপস্থাপন করার জন্য। আমরা সত্যি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট সবাই একই জায়গাতে একগুচ্ছ হয়েছি, কারণ একটাই, আমরা সবাই মিলে অ্যাস্ট্রোনমি আরাধনা আরাধনা করবো বলে। তো যে যে অ্যাসপেক্টসগুলো অরিজিৎ আমাদের সামনে রাখলো সেগুলো খুবই ইউজফুল আমার মনে হয়। তো থ্যাংক ইউ অরিজিৎ। এবার কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে অরিজিতের জন্য এখন করতে পারে। আমার একটা কোশ্চেন আছে অরিজিৎকে। অরিজিৎ, একবার কোল্ড বিল্ডিং এর ব্যাপারটা একবার বলতে পারবি? আমি তাহলে একটু বাংলাতে বলছি, ইংলিশে বলতে হ্যাঁ আমারও হ্যাঁ, প্রবলেম কোনো হচ্ছে। অসুবিধা নেই, আমি তোকে আগেও বলছি। কোল্ড কোল্ড ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি এটা রিসেন্টলি পড়লাম যে যেরকম এই আমাদের আর্থে যদি দুটো মেটাল বারকে জয়েন করতে হয়, আমরা সাধারণত প্রথমে ওটাকে হিট দিয়ে প্রথমে গলিয়ে দিয়ে মেল্ট করে তারপর সেটাকে কাছে মানে মেল্ট করে যদি একসাথে রাখি, তারপর কুল হলে সেটা কম্বাইন করে যায়, মানে যেটা ওয়েল্ডিং আমাদের আর্থে যেরকম হয়। কিন্তু যদি মহাকাশে গিয়ে এই কাজটা করতে হয় তখন হিট ছাড়াই এটা করা যায়, যদি পিওর মেটাল নেওয়া যায়। কারণ এইখানে যদি আমরা একটা মেটাল রাখি, যেহেতু বাতাসে অক্সিজেন আছে আর ময়েশ্চার আছে, তো ইজিলি মেটালের উপরে একটা অক্সাইড কোটিং পড়ে যায়, যে কোটিংটা জন্য পিওর মেটাল কানেক্টে আসতে পারে, পিওর মেটাল অ্যাটমগুলো কানেক্টে আসতে পারে না। যখনই দুটোকে রাখা হবে তাদের আউটার সাইডে ওই অক্সাইড কোটিং গুলো তাকে কম্বিনেশন বাধা দেবে। কিন্তু যদি পিওর মেটাল একদম পিওর অবস্থায় ক্যারি করে যদি স্পেসে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে দুটোকে কম্বাইন করলে, মানে দুটোকে যদি খুব কাছাকাছি নিয়ে এসে রাখা যায় জয়েন করে, কিছুক্ষণ পর খুবই অল্প সময়ের পরেই দেখা যাবে যে সেটা জুড়ে গেছে, কোনো হিট ছাড়াই। এই হিটের যেহেতু ছাড়াই এটা পসিবল হচ্ছে, তাই এটাকে কোল্ড ওয়েল্ডিং বলা হচ্ছে, আর স্পেসে হচ্ছে বলে স্পেস ওয়েল্ডিং নামেও পরিচিত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। থ্যাংক অরিজিৎ, ইউ। হ্যালো অরিজিৎ।
হ্যাঁ, হ্যালো। বলছি এই কোল্ড ওয়েল্ডিংটা যে হচ্ছে জুড়ে যাচ্ছে দুটো মেটাল, এটা কি কোনো অ্যাট্রাকশন ফোর্সের জন্য? হ্যাঁ, মেটাল অ্যাটমগুলোর মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স তার জন্যই, ভ্যান্ডারওয়াল অ্যাট্রাকশন ফোর্স। আর এই অ্যাট্রাকশন ফোর্সের জন্য কি কোনো ডিস্টেন্স লিমিট আছে যে এই ডিস্টেন্সে রাখতে হবে? মেটাল অ্যাটমগুলোকে কাছাকাছি আসতে হবে, মানে যেরকম একটা মেটাল বার থাকে, মানে অনেকগুলো মেটাল কম্বাইন করে মেটালিক বন্ডিং যেরকম ভাবে থাকে, ঠিক সেরকম ভাবেই ওই মেটালগুলো, মানে পিওর মেটালকে যদি একসাথে আনা যায় ওদের মধ্যে সেই বন্ডিংটা হবে। এবার পিওর, একদম পিওর মেটালে যে কিরম বন্ডিং থাকে সেটা আমিও শিওর নই। এবার আমি শুধু এইটুকু জানলাম যে এইখানে দুটো মেটাল বারকে যদি জয়েন করতে হয়, হিট করে মেল্ট করে তারপর আবার কুল করে জয়েন করা হয়, কিন্তু স্পেসে এসবের কোনো কিছুই দরকার হবে না, জাস্ট দুটো পিওর মেটালকে রাখা হয়েছে। এবার সেই মেটালিক বন্ডিং অ্যাকুরেটলি আমি ঠিক অত ভালো বলতে পারবো না কি হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, আমরা এবার চলে যাব আমাদের নেক্সট স্পিকারের কাছে। আমাদের পরবর্তী স্পিকার স্বপ্নময় ব্যানার্জি, ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি। স্বপ্নময়, প্লিজ। হ্যাঁ দাদা, আমি শেয়ার করছি। ওকে, Um, Good morning. Is my PPT visible? yes, yes, yes. Okay. পুরো হাইড করে দেবো। Um, Good morning, everyone. I am Shapnamay Banerjee, a student of 4th semester, Department of Microbiology, Ramakrishna Mission, Vivekananda Centenary College, Rohara. So, my today's topic is Space Biotech Lab, fiction or future need. So in this presentation, I want to explore that how some research is very much classified to be done in space rather than on Earth. They are more suited to be operated in space environments like in microgravity, and such experiments cannot be done back down to Earth. Okay, so how this, which types of experiments in biotechnology field actually occur, we are going to explore in this presentation. So I want to make this presentation interactive. So I will ask questions regarding this. Okay, so let's get Okay. started. So today's content is this. First of all, we get a brief overview regarding this topic. We will also deal what are the limitations on Earth for some experiments that cannot be done correctly, and why we choose space. What are the benefits of doing such experiments in space? We also see what kinds of research actually take place in biotechnology field. Um, but yes, of course, there is nothing like that has no limitations. This space research also has some limitations. We will also see that. Finally, we will conclude stating my references. Okay, so let's. So this is the famous quote of an American astronomer and planetary scientist, Carl Sagan. We all know. He had once said that our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. So I want to ask a question from this. Can any one of you tell me from which of his famous books
this quote is taken from? Any guesses? No, I guess. No, Okay. I don't know. So this famous quote is taken from one of his famous books, The Pale Blue Dot. It has been written by Carl Sagan. So yes, in this vast cosmic dark, as he had said, there is no sign of life, and it seems that we are the only one bearing that Earth is the only one bearing life. So we have only to develop ourselves by uh, by exploring space as well as improving life on Earth. Okay, so what are the limitations on Earth that forces us to conduct such research in space? We cannot. One of the limitations is that we cannot predict how microbes are going to respond with human in space missions. I mean to say, we cannot simulate the phenomenon, the response in Earth, because in space there is microgravity and microbes behave entirely different in contrast to how they respond in Earth. Okay. Another thing is that some biological processes are very slow to study in space. We will deal about this later in my later slides. That many biological processes like aging, I mean age, how a living organism always age, right? So aging, metastasis, such kinds of biological processes are comparatively fast in space rather in Earth. And difficulty in preparing ultra pure crystals that would help for designing better fitting drugs. And yes, anything we want to study in science, we always start with its pure state. Okay, even in physics and chemistry, we all study ideal gas before we delve into real gas, right? So in this way, whatever we want to study, like protein structures, we first want to understand its pure structure, and for it we have to make crystals out of it, and it's very easy to make it in space rather than on Earth. And we cannot study tumors in their 3D set. It's a part of cancer research, and we have seen that the tumors, when tumors, I mean cancer cells, are cultured in lab on Earth, they are done in flat layers. Okay, so however, actually, these three tumors in human body are not like any layers. Okay, they occur in 3D shape, but we cannot simulate the entire thing in lab. But the strange fact is that we can simulate the 3D shape in space labs. But how it occurs, we will deal. We'll deal in the next few slides. So why space? So as I had said that the limitations on Earth, what are the opposites of the limitations on Earth are going to be the benefits of space, right? So let's see one time. So it enables studies on the impact of microgravity on biological processes. Yes, it helps us to study how microgravity impacts various biological processes. So we can model diseases and aging in a faster way in space microgravity than on Earth. So space stations, as I said, that grow uniform, larger protein crystals that helps in a detailed analysis. And as I said, cancer cells grow much faster in space due to microgravity. So now let's see what are the research options and actual research that are being conducted in space. Protein crystal growth, Hello, tissue engineering. Yes. brother. I have a question on you. Just you have just said that the cancer cells. What you said, like the cancer cells
grow much better in the microgravity or something else? Like, you have any explanation about it, like why it happens in the you're getting my point? I have a whole slide on this topic in the upcoming. Please Okay, wait. okay, okay. Continue. Let me complete it. Okay. Mhm. So, as I was saying, that what are the research options like protein crystal growth, tissue engineering, microbiology research, and cancer research. Okay, so we will see one by one how these occur. Okay, so protein crystals for better drugs. What are the advantages in space? So space stations grow larger and more uniform protein crystals. Okay, so these crystals help design better fitting drugs with fewer side effects. As we know that we have to in drug designing, we have to see the best site that correctly binds with the drugs. Okay, so for this we have to study how the pure structure, we have to analyze the pure structure. So that's why in this case we have seen that in space grown uniform crystals are very useful in this case. So the space, even the fact is that an anti-tuberculosis drug has also been prepared in space. Oh, sorry. So here I have shown an image. These are protein crystals formed in microgravity in the space station's Kibo module. So credits is JAXA. It's a Japan organization, aeronautical exploration organization. So these are some applications. As I said, that anti-tuberculosis drug has been prepared from this, and protein crystal growth studies conducted by JAXA has led to the potential drugs for Duchenne muscular dystrophy. We know it's a degenerative disease due to which muscles degenerate. Okay, but the fact is that this protein crystal growth in space has led to a rapid development of potential drugs like TAS205. TAS205 has shown promise in slowing DMD progression, and it has also shown that they do not normally, not what we know, that these drugs are required to be stored in refrigerators, like, right? But the strange fact is that it has been seen that these drugs do not require, I mean, in microgravity, do not require any kind of what I say, refrigeration for storage. They can be so-called room temperature in microgravity. They can be stored, right? And delivery. So we know that monoclonal antibodies cannot be injected, right? So-called injected in patient, but they need to be specially administered in patients. But it has been seen that protein crystal growth in space can be used intravenously even, but this portion is not clearly understood by me also, so I cannot tell how it's possible. Okay, so the ISS, International Space Station study, has grown purer cancer Cras protein crystals for drug design. So Cras is one of the proteins responsible for cancer development. So ISS has made possible to grow pure cancer crystals of Cras for detailed analysis, paving the way for in future for future drug development against this protein. Okay. So next topic is tissue engineering. So basically, what are to understand this, we have to know what are tissue chips. So tissue chips are small devices with living cells that mimic human tissues and organs. Okay. So these are more accurate than traditional methods for drug testing, and they are more like human tissues than traditional cell cultures. They model diseases and aging in a faster way in space microgravity than on Earth. So
one of the mere what I say that benefit in space is that everything works very fast, happens very fast. Aging is very fast. That's why we can what it takes almost 1 year, 2 year. We can conduct the same experiment there, and within few weeks, it's really that fast. We can also see how disease progression occurs, which it may take in animal modeling in animal models back on Earth around 2, 3, 4 months. But this same thing can be replicated using tissue chips in microgravity, much in a much faster rate. So one of the challenges was to treat PTOA, post-traumatic osteoarthritis. So the tissue chip mimics human knee cartilage cells and tests the effectiveness of drugs on the chip. The advantage was that microgravity mimics aging in joints in a much faster, as I said, that faster disease progression that helped the scientists to study and to conduct the how various drugs, whether drugs can suppress the inflammation or not. So what they concluded and what result was um, came out of this, that low dose dexamethasone was able to suppress the inflammation in PTOA. So it's very nice, right? Such research has helped to address various challenges that was almost impossible to be conducted on Earth. So now, microbiology research. So as I said, that understanding micro behavior in a true extreme environment of space is very essential. For we know that our country India is very soon going to make human space missions under the name of Gaganyaan. So for this, we have to know how microbes are going to respond with human astronauts. We cannot simulate the entire conditions like microgravity and radiation back on Earth, right? So for this, I want to say that IISc and ISRO have together worked on a modular device that is based on a lab-on-chip device. So this type of devices, the beauty of these devices is that they do not require very much human intervention. They do not require very power consumption. So they are almost self-sustainable. They can be carried to space and see how the bacteria called I mean to say how bacteria grow and what are the impacts and a response. Okay, I'm going to be in next slide. So existing lab on chips are not suitable because of lack of self-containment. They are not self-contained and high power consumption. Of course, you cannot expect a lab on chip device to consume about 500 watts, right? So the device prepared by IISc and ISRO consumes at almost 1 watt, and it's very much self-contained. By what I mean to say by self-containment is that what I want to say that they do not the microbes are fully sealed from the outside environment. The entire setup is sealed in the device. It cannot come out of it, because if once there is any contamination, it can be fatal for the existing astronauts. Okay, let's see. So the features. So this is the device made by ISRO and IISc. So it's a modular design with individual experiment cartridges. It tracks bacterial growth. So for the experiment, what they chose, Sporosarcina pasteurii, using onboard LED and photodiode for light-based measurements.
It just mimics lab spectrophotometers, okay, nothing else. We all know how spectrophotometer works. So self-contained and low power consumption, as I said, under 1 watt per cartridge. That it's showing one cartridge with 3 cassettes. It's leak-proof and functional in any orientation. Okay, so in space, what's the orientation is just disturbed, right? So remote activation of bacterial growth via mixing chamber within each cassette. And data collection and storage can all be done from each cassette automatically without any human intervention. So what are the benefits? This is self-contained packaging, in situ monitoring. So the device is called microbial analysis in space, MANUS, which allows for real-time monitoring of bacterial activity without human intervention. So it reduces astronaut workload. So it's simultaneous actuation and sensing. It can activate experiments and take measurements all at the same time. It's a modular design. So I know so the fact is what I mean to say by modular design is that for they took sporocytes in a pastille, right? With minute modifications, we can also conduct experiments on other types of bacteria as well. So it's very much compatible. Okay, the design is very much compatible, modular. Minimum human intervention, I'd say, and low cost solution. Of course, it's a low cost solution rather than taking the whole spectrophotometer to space and working there. It's very much costly, right? Now, the final cancer research. So, cancer tumors grow in complex 3D structures in the body. So, we culture cancer cells in research labs, but the fact is that we culture in flat layers. But in actual, they do not. They are not like flat, something flat. This difference in shape may alter experimental results because in biology we know specifically protein structure, protein chemistry, shape is everything. The shape of protein makes it either active or inactive. That's why the same thing happens with cancers. If we want to study in actually what happens, we are going to simulate how cancer works in human body. We have to know how we have to simulate it in its own structure, in 3D structure. Okay. So NASA is presently conducting research on cancer. Also, the cancer cells grow much faster in space due to microgravity. So it seems that microgravity is disrupting the cell-to-cell adhesion in some way. That's why cancer cells are much faster. They tripled in size in an experiment. They tripled in size in just 10 days compared to years on Earth. So the same result was completed in 10 days, which would take about years to finish on Earth. So weaker gravity disrupts normal tissue boundaries, allowing cancer cells to grow unchecked. It's a very strange fact. So, as I said, space research also has its limitations. Limited materials, unlike on Earth where we are full of resources and full of human power, human manpower. In space, we are all alone very much, right? Even materials are very limited. Environmental requirements, the environmental conditions are very harsh. Time constants. Everything in space is time dependent. So we are very much cautious about our time. Otherwise, if there is some disturbance, anything can go beyond our hands. So every controlling every experimental design and in experimental design, all are very complex in such microgravity environment. We are all accustomed to working with experimental protocols back on Earth, but in space,
not everything is in our hand, right? We have to be very cautious. So finally, time to conclude. Despite its challenges of limited resources, strict environmental requirements, and complex experimental design, space biology research on board the ISS is crucial for understanding the fundamental effects of gravity on living organisms. These insights are essential for safeguarding astronaut health during long duration missions and for developing technologies to support future human outposts on Moon and even Mars. So these are my references that I used while preparing my slide. And another one. So as I started my presentation with a quote of Carl Sagan, I would like to end also this with another quote. We go to space not just to explore the stars, but to improve life here on Earth. This famous quote was made by Bill Nelson, the present NASA administrator. And yes, this should be our motive, right? Not just to see how many stars, what are the types of stars, but to improve life on Earth and on space to the mission to the humans who are on board in space stations. This should be our motive. That's all from my side. Thank you. And I'm free to get questions from the audience. Okay, thank you, Sapnama, for your wonderful presentation. Now, if anybody has any kind of questions, please ask. হ্যালো সপ্রমা, তুমি বলেছিলে যে আমাদের এজিংটা চেঞ্জ হয়, যে এজিং মানে স্পেসে গেলে এজিং ফাস্টার হয়, এটা কোনো অ্যাকচুয়াল রিজন কিছু এক্সপ্লেন করতে পারবে যে কেন? দাদা ব্যাপারটা হলো মানে আমাদের এজিং ফাস্ট হয় না, আমাদের যে এক্সপেরিমেন্টাল এইগুলো যেরকম আমরা যখন সেলকে নিয়ে কাজ করছি, একটা সেলকে আমরা এজ করছি কখন বলবো, যখন ও ধীরে ধীরে দেখবো ওর মানে মানে ওর ভাইটালিটিটা লস হচ্ছে, ধীরে ধীরে সেলগুলো ডাই করছে। তো এবার আমরা যদি একই জিনিস আমরা ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করি, দেখা যাচ্ছে যে ওখানে খুব ফাস্ট হচ্ছে। কেন হচ্ছে? এটা একটা পসিবল এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে, যেটা মাইক্রোগ্রাভিটিতে ওদের ইয়ে বাউন্ডারি গুলো খুবই লস হচ্ছে, মানে ইন্টিগ্রিটিটা। তার ফলে কি হচ্ছে যে সেলগুলো মানে কন্ট্যাক্ট ইনহিবিশনটা মানে বুঝতে পারছে না সেলগুলো, তো তখন ওরা গ্রো করেই যাচ্ছে। এবার গ্রো করার ফলে একটা ব্যাপার আছে যে ডিএনএ রিপেয়ার মেকানিজমে, যে একটা সেল একটা লিমিট হয়, হেফ্লেক্স লিমিট বলে একটা লিমিট আছে, যে লিমিটের বাইরে যদি কখনো একটা সেল যায় তখন সেলটা আর মানে যেই লিমিটটা পৌঁছাবে একটা সেল আর গ্রো করবে না। অ্যান্ড ওয়েন দ্য সেল রিচেস দ্যাট লিমিট, we are at senescence, we start to age. And after a cell divides, crossing that Hayflick's limit, aging starts. আর এখানে হেফ্লেক্স লিমিট এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় যে সেলগুলো ডিভাইড করছে, ওখানে কোনো লিমিট মানে বুঝতে পারছে না, মানে কোনো বাউন্ডারি ওকে ক্রস করছে না, ঠিক আছে? কেন মাইক্রোগ্রাভিটি এনভায়রনমেন্টে ওর বাউন্ডারি গুলো খুবই মানে ইন্টিগ্রেশনটা ঠিকঠাক ভালো হচ্ছে না, তার ফলে ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি হেফ্লেক্স লিমিটে পৌঁছাচ্ছে, তারপরে ধীরে ধীরে ওটা এজিং এর দিকে ঘুরে যাচ্ছে। তো পুরো এক্সপেরিমেন্টটা খুব ফাস্ট হচ্ছে। আমি যদি এটা টার্গেট করতে যে এজিং কে কিভাবে থামাবো, তাহলে আমি ধীরে ধীরে একটা মানে অ্যানালিসিস করে বুঝতে পারবো যে পৃথিবীতে কতটা তাড়াতাড়ি এজিং হয় আর এখানে কতটা এজিং হচ্ছে, আর আমি কতটা এখানে থামাতে পারছি, তাহলে আর্থে আমি ব্যাকে কতটা কতটা লং লাস্টিং একটা এফেক্টিভ ড্রাগ হবে। এটাই একটা ব্যাপার। তোর ওই থ্যাংক ইউ। যেটা ক্যান্সার সেল নিয়ে যেটা হচ্ছে মানে তোর রিসার্চ, সেটাও যে তুই বললি যেটা যে 10 টাইমস ফাস্টার মানে মাইক্রোগ্র্যাভিটির কারণে, যদিও মাইক্রোগ্র্যাভিটিটা আমার কাছে অত ক্লিয়ার না। ওই তোর ক্যান্সার সেলের মানে ফর ক্যান্সার সেল ইট হ্যাপেন্স 10x, মানে তোর 10 গুণ ফাস্টার হচ্ছে, এই একই রিজন। বলো। শুনতে পেলি? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি, বলো।
বললাম যে ওই ক্যান্সার সেলের ক্ষেত্রেও তুই যে বললি যে ইট গ্রোস 10 টাইমস ফাস্টার ইন দা মাইক্রোগ্র্যাভিটি, ওই যে কন্ডিশনটা সেইভাবে একই রকম ভাবে, তাহলে সেটাও এইভাবে হচ্ছে। আমি তখন সেটাই আমার কোশ্চেন ছিল যে এটা কিভাবে হচ্ছে, যে সেলের যে কালচার সেই বিষয়টা তো সেভাবে জানা নেই। তো ওই ডিফারেন্ট কন্ডিশনে তোর মানে তোর স্পেসে এটা কিভাবে হচ্ছে সেটা বললি, এখন বললি ওটা ক্লিয়ার হলো, মোটামুটি ক্লিয়ার হলো। তাও অনেক কিছু দেখতে হবে এটা। এই বিষয়টা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো যে কিভাবে এই হ্যাঁ, এটা ক্যান্সার নতুন সেল। জিনিস, এটা আমিও খুঁজতে গিয়ে বেশ মানে আজব হয়েছিল এরকম ব্যাপার হয়। এটা সত্যি খুব নতুন ব্যাপার, এই কাজ নিয়েও খুব মানে নতুন লেটেস্ট কাজ হচ্ছে এগুলো। হ্যাঁ, ওটাই। তুই যে তোর একদম লাস্টের স্লাইডে যেটা ছিল, যেটা বললি যে মেক্স হিউম্যান লাইফ মোর ইউনো, কি একটা ছিল, ইন্টারেস্টিং না কি একটা, এরকম কিছু একটা ছিল, ওটার সাথে এটা মানে কানেক্ট করা যায় যে আমাদের এখানে আমাদের হিউম্যান লাইফ আমাদের আর্থে সেটাকে অনেকটা বেটার করা যাবে ওই ওই এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে, অনেক কিছু জানা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। বললাম সবসময় তোর যে স্লাইডটা আছে যেটা মানে ওটা কি পিডিএফ করে তুই গ্রুপে সেন্ড করতে পারবি? মানে পরবর্তীকালে যখন ওখান থেকে আমরা যদি পড়তে যাই সুবিধা হবে আমাদের। তো তোর রেফারেন্স আচ্ছা গুলো আচ্ছা, দেওয়া ঠিক আছে। আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই তুই ওটা একটু সেন্ড করে দিস, তাহলে রেফারেন্স গুলো দেখে পরবর্তীতে করা যাবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কনসেপ্টটা খুব ইন্টারেস্টিং। হুম হুম, ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে, এখন আমি একটা একটু, যদি কোশ্চেন শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করছি। তো আমি চ্যাট বক্সের মধ্যে আমাদের এই যে 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 প্রেজেন্ট আছে এখন, তার একটা অ্যাটেন্ডেন্সের লিঙ্ক পাঠাচ্ছি। তারা একটু সময় সময় করে এই ফর্মটা ফিল আপ করে দিস, যাতে কে কে অ্যাটেন্ড করছে এটা বোঝা যাবে। পরে যদি ইন ফিউচার আমরা কোনোভাবে কিছু ব্যবস্থা করতে পারি, তো এখান থেকে আমরা নামগুলো নিয়ে নিতে পারবো। ওকে, আমি পিন করে রাখছি সময় করে, কেউ এটা কপি করে রাখিস নিজেদের কাছে, যে ফিল আপ করে নিস। দাদা, আমার যা মনে হয় ইন্টার্নশিপের কারণে অনেকেই জয়েন করতে পারলো না, বা একটু মনে হয় টাইমটা একটু শর্ট ছিল। কারণ আমার একটা বন্ধুর সাথে কথা হলো, এখানে খুব আশেপাশে আওয়াজ হচ্ছে। দাঁড়াও একটু, দাঁড়াও, বাইরে যে। হ্যালো। হ্যাঁ, এই ইন্টার্নশিপ তো হচ্ছে অনেকে দাদা, ওই কারণে অনেকেই জয়েন করতে পারেনি। আর আমার যেমন হলো যে এইবার একটু টাইমটা একটু কম ছিল, এই 2-3 পরে বা এর মধ্যে যদি আর একটা করা যায় এভাবে অর্গানাইজ, বা একটা সেমিনার এরকম অ্যারেঞ্জ করলে আর বেটার হয়। কারণ আমিও টাইম পাইনি সত্যি কথা বলতে। আমাকে কালকে সৌম্যজিৎ বললো, বললাম আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, তাহলে চল একটা একটা প্রিমিটিভ একটা হোক, তারপরে আবার সবাই মিলে একটা পরে একটা তুমি মানে একটা সবাইকে বলে একটা এরকম অনলাইনে একটা মিটিং এরকম অর্গানাইজ করো, তাহলে ভালো হয় আর কি। তাহলে সবাই একটা পার্টিসিপেট করতে পারবে। অনেকেই করতে পারেনি। এই জুওলজির যে দেবায়ন ছেলেটা, ও ও বলছিল যে ও করবে, মানে থাকলেও অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করতো। ও তো বললো ইন্টার্নশিপ আছে হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো ইন ফিউচার। হ্যাঁ এবার হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা চলে এসেছি আমাদের একদম লাস্ট টক সেশনে। লাস্ট প্রেজেন্টেশন দেবে আমাদের সৌম্যজিৎ সান্যাল, ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি। সৌম্যজিৎ। হ্যাঁ দাদা আছি, আমি পিপিটিটা খুলে নিচ্ছি তারা। Okay. সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছে? হ্যাঁ। মাই নেম ইজ সৌম্যজিৎ সান্যাল, আমি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে 4th সেমের। তো আমি চেষ্টা করবো আমার গোটা লেকচারটা বাংলায় দেওয়ার। এটা খুবই একটা মানে খুবই একটা ছোট মোটো জিনিস, খুব একটা কঠিন বা কমপ্লেক্স জিনিস না, একদম ইজি একটা জিনিস। আমরা সবাই মোটামুটি জানি, যারা মোটামুটি অ্যাস্ট্রোনমি এনথুজিয়াস্ট সবাই মোটামুটি জানি। তাহলে সবাই স্টার্ট করছি। সবাই শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টার্ট। ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে। তাহলে আজকে আমার টপিকটা হচ্ছে ইন্টারস্টেলার ম্যাটার অ্যান্ড ইটস সার্কুলেশন অ্যান্ড ফরমেশন অফ প্ল্যানেটস অ্যান্ড স্টার্স। মানে ইন্টারস্টেলার ম্যাটার জিনিসটা কি, এটা স্পেসে কিভাবে সার্কুলেট করে, এবং এর থেকে একটা প্ল্যানেট এবং স্টারের ফরমেশন কি করে হয়। তো ইন্ট্রোডাকশন, আজকে আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্টারস্টেলার মলিকুলার অ্যাবান্ডেন্স, হোয়াট ইজ মলিকুলার অ্যাবান্ডেন্স ইন সোলার সিস্টেম, হোয়াট ইজ ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম, formation of stars, formation of planets, complexation in interstellar medium, importance of chemistry in astronomy. তো প্রথম যে পয়েন্টে আসছি সেটা হচ্ছে ইন্টারস্টেলার মলিকুলার অ্যাবান্ডেন্স। তো সেটা জানার আগে আমি একটা স্লাইডে চলে আসি। সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম।
ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামটা কি? কেউ কি জানে ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামটা কি? কেউ কিছু বলতে পারবে? মানে কারণ ধারণা আছে যে হোয়াট ইজ ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম? এনিওয়ান? তো ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম হচ্ছে the interstellar medium is the matter and radiation that exists in the space between star system in the galaxy. মানে হচ্ছে দুটো স্টার বা দুটো গ্যালাক্সির মাঝখানে যে ভ্যাকুয়াম স্পেসটা, আমরা যা দেখেছি যে কোনো স্পেস মানে কি স্টারস, প্ল্যানেটস, বিভিন্ন ধরনের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডি, ব্ল্যাক হোল, অনেক ধরনের বডি সিস্টেম দেখেছি। কিন্তু এটা ছাড়াও যে স্পেসের যে একটা ভ্যাকুয়াম, সেটাকে বলা হয় ইন্টারস্টেলার স্পেসেস বা মিডিয়াম। মানে কি ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম? ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম মানে দুটো স্টারের মাঝের যে স্পেস, আলটিমেটলি সেটা ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম। তো সেটা বলা হলো। তার আগে আমরা ফিরে আসি যে interstellar molecular abundance. In our galaxy, 90% of the barren mass resides in stars. Remaining is the interstellar matter. মানে 90% মাস, আমাদের যে ইউনিভার্সের 90% মাস সেটা স্টারের মধ্যে থাকে, আর বাদ বাকি যে মাস সেটা হচ্ছে ইন্টারস্টেলার ম্যাটার। ইন্টারস্টেলার ম্যাটার কনসিস্ট অফ গ্যাস এন্ড ডাস্ট পার্টিকেলস। মানে ইন্টারস্টেলার যে মলিকিউল সেগুলো হচ্ছে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, তারা হচ্ছে একটা গ্যাস পার্টিকেল আর একটা হচ্ছে ডাস্ট পার্টিকেল। ডাস্ট পার্টিকেলের মধ্যে আবার দুই ধরনের ভাগ আছে, যেটা হচ্ছে সিলিকন সমন্বিত কম্পাউন্ড, আর একটা হচ্ছে কার্বন দিয়ে তৈরি কম্পাউন্ড গুলো, আর সিলিকন দিয়ে তৈরি কম্পাউন্ড গুলো। তাদের ডায়ামিটার মোটামুটি ওই যে 0.1 মাইক্রোমিটার সাইজের হয়। গ্যাস ডমিনেটস বাই মাস এন্ড দ্য ডাস্ট টু গ্যাস পার্টিকেল রেশিও ইজ 0.01 ইন দ্য সোলার নেবারহুড। এখন দেখ এই অ্যাবান্ডেন্সটা, এই মলিকুলার অ্যাবান্ডেন্স যেটা বললাম, সেটা কি সেটা গ্যালাক্সি টু গ্যালাক্সি ভ্যারি করে। এই যে মলিকুলার অ্যাবান্ডেন্সটা, এটা গ্যালাক্সি টু গ্যালাক্সি ভ্যারি করে, এবং ইভেন আবার ইন আওয়ার সোলার সিস্টেম, মানে উইদিন আওয়ার সোলার সিস্টেম এই জিনিসটা ভ্যারি করে। কিন্তু এটা আমাদের ইয়ের মধ্যে, মানে এই ইন্টারস্টেলার মলিকিউল সেটা হচ্ছে মানে অ্যাবান্ডেন্সটা হচ্ছে আমাদের ইয়ের মধ্যে ভ্যারি করে, আমাদের গ্যালাক্সির মধ্যে ভ্যারি করে, আমাদের সোলার সিস্টেমের মধ্যে ভ্যারি করে, এবং গ্যালাক্সি টু গ্যালাক্সিও ভ্যারি করে। সেটা আমাদের একটা সোলার সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমি একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছি। আমাদের সোলার সিস্টেমের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এটা এলিমেন্টাল অ্যাবান্ডেন্স, এটা অ্যাকচুয়ালি মলিকুলার অ্যাবান্ডেন্স, এটা এলিমেন্টাল অ্যাবান্ডেন্স। তো এই এলিমেন্টাল অ্যাবান্ডেন্সটা কিভাবে ভ্যারি করে আমি একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা তো বলতে পারি না যে এক্স্যাক্টলি কোনো মলিকুল কত অ্যামাউন্টে আছে। তার জন্য কি আমরা এটাকে, যেহেতু আমাদের ইয়েতে আমাদের হচ্ছে স্পেসে মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট হচ্ছে হাইড্রোজেন এন্ড সেকেন্ড মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট হচ্ছে হিলিয়াম। তাই জন্য কি আমাদের হচ্ছে যে ইয়েটা আমাদের সোলার সিস্টেমে বা আমাদের অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে বা অন্য কোনো স্পেসেও আমরা হাইড্রোজেন এর রেসপেক্টে অন্যান্য মলিকুলার অ্যাবান্ডেন্স কে দেখতে থাকি। তো হাইড্রোজেন ইজ দ্য মোস্ট abundant element in the universe and helium is the second most abundant element in the universe. The abundance of heavy metals varies galaxy to galaxy or even within our galaxy, reflecting nucleosynthesis in stars. মানে কি যে মানে আমাদের হেভি মেটালস এর অ্যাবান্ডেন্স গ্যালাক্সি টু গ্যালাক্সি ভ্যারি করে, মানে বিভিন্ন মানে এই হিলিয়াম আর হাইড্রোজেন হচ্ছে প্রত্যেকটা গ্যালাক্সিতে এরা মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এবং সেকেন্ড মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট। কিন্তু যখন আমরা গ্যালাক্সি টু গ্যালাক্সি যাই, হেভিয়ার মেটাল গুলো যেমন ফেরাম, টাইটানিয়াম, জার্কোনিয়াম, বিভিন্ন ধরনের যে মেটাল গুলো আছে সেগুলো ভ্যারি করতে থাকে গ্যালাক্সি টু গ্যালাক্সি। এই এই ভ্যারিয়েশনটা কেন হয়? আমরা জানি নিউক্লিওসিনথেসিস যে প্রসেসটা আছে, মানে স্টার ফরমেশন যে প্রসেস, এই প্রসেসটার ডিফারেন্সের জন্য গ্যালাক্সি টু গ্যালাক্সিতে এই মলিকিউল গুলোর অ্যাবান্ডেন্স ভ্যারি করে। হোয়াট ইজ ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম? এটা তো আমি আগেই বললাম। ফরমেশন অফ প্ল্যানেটস এন্ড স্টারস, এটা আমাদের আজকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক। কি করে স্টার, আমরা জেনে এসেছি স্টার এন্ড প্ল্যানেটস, আমরা জেনে এসেছি সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবী তৈরি হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই স্টারটাই বা কোথা থেকে আসলো, কিভাবে আসলো, সেটার একটা ছোট্ট ডেসক্রিপশন আমি দিতে চাইছি। তো ইন্টারস্টেলার ম্যাটার ইজ নট ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, ইটস ইজ আ লাম্প অফ দ্য ক্লাউডস। মানে কি এই যে ইন্টারস্টেলার ম্যাটার গুলোর যে কথা বললাম, এটা কিন্তু গোটা ইউনিভার্সে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড না, মানে সব জায়গায় সেমলি ডিস্ট্রিবিউটেড না। এটা কি কোনো কোনো জায়গায় লাম্পের মতো, মানে অ্যাজ আ ক্লাউড হিসেবে এক্সিস্ট, মানে কোথাও কোনো বেশি, হয়তো কোথাও খুব কম, কোথাও একটু বেশি, মানে অ্যাজ আ ক্লাউডের আকারে এক্সিস্ট করে এই জিনিসটা। হ্যাঁ, তার জন্য এই স্টার গুলো ফর্ম করে। যেমন কি মানে হচ্ছে এই যে the formation of stars and planets begin with very vast molecular clouds often called stellar nucleus. এই যে ক্লাউড গুলো, এই ক্লাউড গুলোর মাস এবং গ্র্যাভিটির ভেরিয়েশনের জন্য এই স্টার গুলো তৈরি হয়। তাহলে এখানে বিভিন্ন স্টেজের
মানে যে ক্লাউড তাদের মধ্যে টেম্পারেচার এন্ড প্রেসারের ডিফারেন্সের জন্য অ্যাকচুয়ালি স্টার তৈরি হয়। কিরকম ব্যাপারটা যাচ্ছে এই ডায়াগ্রাম থেকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে একটা টেম্পারেচার ডেন্সিটি ডায়াগ্রাম, যেখানে এই বিভিন্ন ধরনের ক্লাউড মানে এই যে ইন্টারস্টেলার ম্যাটার গুলো নিজেদের মধ্যে ডেন্স হয়ে আর গ্র্যাভিটির জন্য কনডেন্সড হয়ে এক ধরনের ক্লাউড তৈরি করে। এই বিভিন্ন ধরনের স্টেজের ক্লাউড থেকে আলটিমেটলি একটা স্টারের ফর্মেশন হয়। ইন্টারস্টেলার ম্যাটার ইজ নট ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, আমি এটা বললাম। তাহলে ফার্স্টে আসছি করোনাল ক্লাউড। হোয়াট ইজ করোনাল ক্লাউড? মানে এটা একটা স্টেজ যখন হচ্ছে ইন্টারস্টেলার ম্যাটার গুলো খুব ডেন্সড হয়ে যায় অ্যাজ আ ক্লাউড, এটা হচ্ছে করোনাল ক্লাউড বা করোনাল গ্যাস। এটা হচ্ছে খুব প্রচন্ড, এটা মানে প্রচন্ড টেম্পারেচারের মধ্যে থাকে, প্রচন্ড টেম্পারেচার থাকে এর মধ্যে। তার জন্য অনেক সময় দেখা যায় হাইড্রোজেনও এখানে আয়োনাইজড অবস্থাতে এখানে এক্সিস্ট করে। সেখান থেকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা লাইন, এই যে লাইনটা, এই লাইনটা হচ্ছে প্রেসার লাইন। মানে কি এই লাইনে এক্সিস্ট করা ক্লাউড গুলো প্রেসার ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। প্রেসার ইকুইলিব্রিয়াম মানে কি, যে এই সেম লাইনে এক্সিস্ট করা যে ক্লাউড গুলো সেগুলো হচ্ছে সবার ক্ষেত্রে প্রেসার সেম, টেম্পারেচারের শুধু ডিফারেন্স। সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি 10⁶ এর রেঞ্জে করোনাল ক্লাউডের টেম্পারেচার, মানে এটা প্রচন্ড হিটেড স্টেটে থাকে, যেখানে হাইড্রোজেন বললাম প্রোটনেটেড অবস্থায় প্রোটন অবস্থায় এক্সিস্ট করে আর কি, H+ স্টেটে এক্সিস্ট করে, H+ স্টেটে এক্সিস্ট করে। এটাকে আমরা হিট আয়োনাইজড মিডিয়ামও বলি। দেন আস্তে আস্তে কি হলো, টেম্পারেচার কমতে কমতে যখন এটা 10⁻³ কেলভিনের মোটামুটি একটা ইয়েতে আসলো, টেম্পারেচার জোনে আসলো, তখন ইন্টারক্লাউড তৈরি হচ্ছে। এটাকে বলি আমরা ওয়ার্ম আয়োনাইজড মিডিয়াম। এক্ষেত্রে আস্তে আস্তে ফেজটা কনডেন্সড হওয়া স্টার্ট করলো, মানে যে মানে যে ক্লাউডটা সেটা আস্তে আস্তে কনডেন্সড হওয়া স্টার্ট করলো, সেটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হওয়া স্টার্ট করলো। ফলে কি, যে এক্সাইটেড স্টেটে যে হাইড্রোজেন অ্যাটম মানে প্রোটন গুলো ছিল, H+ আয়ন ছিল, সেগুলো আস্তে আস্তে একটা করে ইলেকট্রন নিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের অ্যাটম বা গ্যাসের দিকে মুভ করার চেষ্টা স্টার্ট হলো। তারপরে আস্তে আস্তে আসলো ইন্টার ক্লাউড থেকে ডিফিউজ ক্লাউড। ডিফিউজ ক্লাউডের টেম্পারেচার আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো কম, মানে এটা আরো কনডেন্স, আরো এর মধ্যে গ্র্যাভিটি বেশি, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বেশি, আরো এর মাস বেশি। যেখানে এই যে ডিফিউজ ক্লাউড, যেটা ডিফিউজ ক্লাউড খুব ইন্টারেস্টিং, এখানে মোস্ট অফ দ্য 99% মানে প্রোটন গুলো মানে H+ অ্যাটম, H+ আয়ন, তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন অ্যাটমে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ডিফিউজ ক্লাউড থেকে চলে আসলো মলিকুলার ক্লাউডস। তাহলে এই মলিকুলার ক্লাউডসটা কি? মলিকুলার ক্লাউডস হচ্ছে যখন দুটো, এখানে কি আমরা দেখতে পেলাম যে ডিফিউজ ক্লাউডের ক্ষেত্রে মানে অলমোস্ট 99% মানে যেটা H+ আয়ন সেটা হাইড্রোজেন অ্যাটমে পরিণত হয়ে গেছে। এই মলিকুলার ক্লাউডের ক্ষেত্রে কি, সেই যে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে যেটা ফ্রি স্পেসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ক্লাউডের মধ্যে, সেটা যখন আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে ভ্যান ডার ওয়াল অ্যাট্রাকশন হোক বা কোভ্যালেন্ট অ্যাট্রাকশন হোক, যে কোনো কারণে সেটা হাইড্রোজেন মলিকুলে পরিণত হচ্ছে, মানে H2 মলিকুলে পরিণত হচ্ছে। এইভাবে একটা মলিকুলার ক্লাউড তৈরি হচ্ছে। আলটিমেটলি পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মলিকুলার ক্লাউড থেকে পরবর্তীকালে এই মলিকুলার ক্লাউডটা আরো কনডেন্সড হয়ে আরো টেম্পারেচার কমে গিয়ে এটা পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পারবো যে এটা আরো ডেন্সিটি, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন এই করোনাল ক্লাউড, ইন্টার ক্লাউড, ডিফিউজ ক্লাউড, মলিকুলার ক্লাউড এইভাবে যাচ্ছি আমরা, তখন দেখতে পাচ্ছি যে টেম্পারেচার কমছে আর ডেন্সিটি বাড়ছে ক্লাউড গুলোর মধ্যে। ডেন্সিটি বাড়ছে, আরো ওরা কনডেন্স হচ্ছে, আরো ওরা নিজেদের মধ্যে কাছাকাছি চলে আসছে মলিকিউল গুলো। এইভাবে এই মলিকুলার ক্লাউড থেকে পরবর্তীকালে আরো ডেন্সিটি বাড়তে এই মলিকুলার ক্লাউডটা পরবর্তীকালে গিয়ে স্টারের ফরমেশন করে, এই মলিকুলার ক্লাউডটা। দেন আমরা জানি পরবর্তী প্রসেসটা জানি যে একটা স্টার থেকে কি করে একটা প্ল্যানেট ফর্ম করে, যে একটা হয়তো যেখানে আমাদের সোলার সিস্টেমের ক্ষেত্রে হয়েছে যে হয়তো কোনো অ্যাস্টেরয়েড বা কোনো বড় একটা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বডি ধাক্কাতে সেখান থেকে একটা অংশ ছিটে গিয়ে সেখান থেকে সেটা এনভায়রনমেন্টের চেঞ্জ হয়ে সেটা একটা প্ল্যানেট ফর্ম করে। আবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে H2 রিজিয়ন আর হচ্ছে হট কোর, এই জিনিসগুলো কি, এগুলো হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ হচ্ছে ক্লাউড, বা ডিফারেন্সটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে এটা সেম প্রেসার রিজিয়ন, এটা কিন্তু এই দুটো কিন্তু এই সেম প্রেসার রিজিয়নে বিলং করছে না, এদের প্রেসারটা কিন্তু অনেক বেশি। সাধারণত এই যে H2 রিজিয়ন আর হট কোর এগুলো হাই মাস স্টার জিনিসটা কি আমারও ঠিক মতো জানা নেই এখনো ডিপলি। হাই মাস স্টারদের ক্ষেত্রে H2 রিজিয়ন, মানে এই H2 রিজিয়নটা দেখা যায় আর H2 রিজিয়ন আর এই হট কোর। হ্যাঁ, তো মলিকুলার ক্লাউড, এখান থেকে আমরা আবার ইয়েতে ফিরে আসছি যে মলিকুলার ক্লাউড থেকে আলটিমেটলি প্রো স্টার তৈরি হচ্ছে। প্রো স্টার মানে কি, যে স্টারের ঠিক আগের যে স্টেজ সেটাকে আমরা প্রো স্টার বলি।
হ্যাঁ, সেখান থেকে তারপরে স্টার তৈরি হচ্ছে, স্টার থেকে প্ল্যানেট তৈরি হচ্ছে। আর হ্যাঁ, যখন এই যে আমরা যে দেখলাম যে এতগুলো হাইড্রোজেনের মধ্যে একটা হাইড্রোজেন মলিকিউল নিয়ে যে একটা মলিকুলার ক্লার্ক তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে স্টার তৈরি হচ্ছে। এই হাইড্রোজেন মলিকিউলটাই বার্ন হয়ে হয়ে যে স্টারটা, সেটাকে আমরা দেখতে পারি যে এখান থেকে আলো বেরোচ্ছে বা একটা মানে একটা উজ্জ্বল প্রতিপ্রভা দেখতে পাচ্ছি আমরা। মানে একটা স্টার যে জ্বলছে, একটা স্টার যে ক্রমাগতর মধ্যে যে হাইড্রোজেন পুড়ছে, এটা সেই হাইড্রোজেনটা যেটা মানে এটা তৈরি হওয়ার সময় প্রয়োজনে লেগেছিল। মানে যে এই মলিকুলার কার্বনটা যে হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি হয়েছে, সেটাই বার্ন করতে করতে অ্যাজ আ ফুয়েল মানে সে স্টারটা জ্বলতে থাকে থ্রু আউট, মানে বার্থ টু এন্ড। তো আলটিমেটলি শেষকালে যে মানে এই যে স্টার গুলো, সেগুলো যখন ফুয়েল শেষের দিকে চলে আসে, মানে লেট স্টার, ওটা লেট স্টারের দিকে হয়ে যায়, ফুয়েল যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেটা বাস্ট করে সুপারনোভা এক্সপ্লোশন হয়। তো এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এনার্জেটিক মানে মোস্ট এনার্জি ইমিটিং ফিনোমিনা অফ স্পেস, আমরা এটা জানি অনেকেই। এবার আমরা আসছি কমপ্লেক্সেশন ইন ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম। আমরা কেমিস্ট্রি স্টুডেন্টরা এটা আরো ভালো করে জানি, আশা করি অনেকে জানে, কারণ 11-12 আমরা পড়ে এসেছি কোঅর্ডিনেশন কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্সেশন ইন ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম। হোয়াট ইজ কমপ্লেক্স? প্রথম কথা, হোয়াট ইজ কমপ্লেক্স? কমপ্লেক্স হচ্ছে এমন কিছু একটা মলিকিউল যেখানে একটা মেটালকে কিছু পরিমাণ বলতে পারি লিগ্যান্ড, মানে কি কিছু ইলেকট্রন ডোনেটিং স্পিসিস যেগুলো ওকে কোঅর্ডিনেট বন্ড করে থাকতে পারবে। তো এটা নিয়ে রিসেন্ট রিসার্চ চলছে যে এরকম ধরনের কমপ্লেক্সেশন ইন্টারস্টেলার মিডিয়ামে পসিবল কিনা। এরকম অনেক কমপ্লেক্স, যেমন এখানে হয়তো ছবিতে আছে, ছবিটা ভালো করে বোঝাও যাচ্ছে না, এরকম অনেক কোঅর্ডিনেশন কমপ্লেক্স বা অনেক কমপ্লেক্স মলিকিউল স্পেসে এরকম সিনথেসিস করা যায় হয়তো। আগে আমাদের যেটা হচ্ছে সায়েন্টিস্টদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল, খুব আগে প্রাগৈতিহাসিক সায়েন্টিস্টদের মধ্যে, যে স্পেসে কোনো কিছু মলিকিউলকে সিনথেসিস করা পসিবল না, বা কোনো কিছু সিনথেসিস করা পসিবল না। কারণ কি, স্পেস একটা ভ্যাকুয়াম স্পেস, ওখানে কি করে পসিবল? ওখানে তো কোনো মিডিয়ামই নেই, ওখানে তো কোনো মিডিয়াম ছাড়া আমরা কি করে একটা রিয়াকশন তৈরি করতে পারি বা কি করে একটা সিনথেসিস করতে পারি? কিন্তু পরবর্তীকালে যত রিসার্চ কেমিস্ট্রির দিকে আরো বাড়তে থাকলো, আরো ইমপ্রুভ হতে থাকলো, আমরা জানতে পারলাম যে কি করে ভ্যাকুয়াম স্পেসেও একটা জিনিস তৈরি করা যাচ্ছে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের কমপ্লেক্সেশনও স্পেসে পসিবল। এরকম ধরনের অনেক ধরনের কোঅর্ডিনেশন কমপ্লেক্স বা কমপ্লেক্স মলিকিউল স্পেসে সিনথেসাইজ করা পসিবল। ঠিক আছে, তো আমরা পরের স্লাইডে যাচ্ছি। ইম্পর্টেন্স অফ কেমিস্ট্রি ইন অ্যাস্ট্রোনমি। তো আমাদের সবার মধ্যে একটা বদ্ধমূল চিন্তা ভাবনা আছে যে অ্যাস্ট্রোনমি মানে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বা এরকম টাইপের কিছু, বা শুধু কসমোলজি বা কসমোফিজিক্স। তো এটা না, অ্যাস্ট্রোনমি একটা হচ্ছে ইন্টারডিসিপ্লিনারি কোর্স, তার মধ্যে যেটা অরিজিৎ আগে বললো, অ্যাস্ট্রোনমি একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি কোর্স, তার মধ্যে অনেক ধরনের সাবজেক্টের অবদান আছে, তার মধ্যে কেমিস্ট্রির একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তো এই অ্যাস্ট্রোনমিকে কেমিস্ট্রি কিভাবে হেল্প করছে, বা মানে অ্যাস্ট্রোনমি রিসার্চে কেমিস্ট্রি কিভাবে মদত যোগাচ্ছে? Chemistry is an important in astronomy because it helps astronomer understand the composition of celestial objects. Each element and molecule emits light at specific frequencies, which allows astronomer to identify the composition of astronomical objects by analyzing the light they emit. তো আমরা একটা ইন্টারস্টেলার মলিকিউল বা স্পেসের যে মলিকিউল গুলো আছে, বা কোথাও স্টার ফর্ম হচ্ছে, কোথাও কোনো লাম্প দেখতে পাচ্ছি, ক্লাউড দেখতে পাচ্ছি, সেখানে মলিকিউল গুলো কিভাবে আছে, সেগুলোকে যখন আমরা স্টাডি করতে যাচ্ছি, তখন কেমিস্ট্রির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান, সেখানে কেমিস্ট্রি খুব একটা দরকারি। সেখানে আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের স্পেকট্রোস্কোপি ইউজ করে আমরা সেই মলিকিউলগুলোকে আইডেন্টিফাই করছি। হ্যাঁ, স্টাডিং দ্য ফর্মেশন অফ অর্গানিক মলিকিউল, স্পেসে কি করে অর্গানিক মলিকিউল ফর্ম করছে, যেটা একটা ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চই আছে অর্গানিক অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি বলে। স্পেকট্রাল লাইন্স আর দ্য ফান্ডামেন্টাল কনসিকুয়েন্সেস অফ কেমিস্ট্রি। কোনো মলিকিউলের প্রত্যেকটা, আমরা জানি যে প্রত্যেকটা মলিকিউলের একটা মানে প্রত্যেকটা মলিকিউলকে আইডেন্টিফাই করার জন্য তার কিছু স্পেসিফিক স্পেকট্রাল লাইন আছে। সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা স্পেকট্রোস্কোপি ইউজ করে স্পেসে কি কি মলিকিউল আছে তাদের আইডেন্টিফিকেশন করছি, তাদের সিনথেসিস দেখছি, তাদের রিয়াকশন দেখছি, লার্নিং অ্যাবাউট দ্য কেমিক্যাল মেকআপ অফ ডিস্টেন্ট অবজেক্ট। মানে হয়তো খুব দূরে কোনো একটা অবজেক্ট আছে, কোনো স্পিসিস আছে, সেটা অবজেক্টের মধ্যে কি কি কেমিক্যাল, সেটা কোন সেটার এনভায়রনমেন্টটা কি, কেমিক্যাল এনভায়রনমেন্টটা কি, তার মধ্যে কি কি স্পিসিস আছে, সেটা জানার জন্য কেমিস্ট্রি খুব গুরুত্বপূর্ণ, একটা কেমিস্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে। আর সেটা আমরা স্পেকট্রোস্কোপি দিয়ে করার চেষ্টা করছি। তো এখানে আমরা কনক্লুশনে চলে আসছি যে এটা আমাদের কনক্লুশন, যে শুধুমাত্র এইভাবে আমাদেরকে স্টাডিটা করে এগিয়ে যেতে হবে যে হোয়াট ইজ অ্যাস্ট্রোনমি, হোয়াট ইজ কেমিস্ট্রি, হোয়াট ইজ ফিজিক্স। মানে আমাদেরকে জেনে যেতে হবে যে আলটিমেটলি জিনিসটা কি, কিভাবে ফর্ম করছে, কিভাবে কি।
কিভাবে আমরা স্টার এবং প্ল্যানেটস এ গিয়ে জানলাম, এইভাবে কেমিস্ট্রি দিয়ে কিভাবে আমরা, মানে বিশেষ করে কেমিস্ট্রা কিভাবে কেমিস্ট্রি দিয়ে একটা মানে স্পেসের কোনো ফিনোমেনাকে ব্যাখ্যা করা যায়। তো যাই হোক, এখানে আমার পিপিটিটা শেষ হলো। আমি এখানে আমার টকটা শেষ করছি। তো কারোর কোনো ইয়ে থাকলে বলো, কারোর কোনো ডাউট থাকলে এই বিষয়ে বলো। হ্যালো সৌম্যজিৎ, হ্যাঁ বল ভাই। what is the reason for the brightness of the sun? Is there any exothermic reaction? দেখ, আমি তোকে বললাম যে তোকে তুই জানিস, তুই তো এটা কেমিস্ট্রি ছিল, তুই আশা করি জানিস যে প্রোটন তো এক্সিস্ট করতে পারে না ফ্রি স্টেটে। এইচ প্লাস কি নর্মালি এক্সিস্ট করে? No. আমরা কোনো অর্গানিক রিয়াকশন বা কোনো যে কোনো রিয়াকশন করেছি, প্রোটন তো কোনোখানে এক্সিস্ট করে না, তাই না? তো হুম। সেটা এখানে 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 মিডিয়ামটা এতটাই টেম্পারেচার বেশি যে বাধ্য করছে হাইড্রোজেনকে অ্যাজ এইচ প্লাস স্টেটে এক্সিস্ট করতে, তাই না? এটা এটা জোর করে করা হচ্ছে, এটা এখানে এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিক কোনো ব্যাপার নেই যে এখানে সেখানে জোর করে, কি বলবো, যে এখানে জোর করে অতিরিক্ত টেম্পারেচার চাপিয়ে এটা হতে বাধ্য করা হচ্ছে। সুতরাং এখানে এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিকের কোনো ব্যাপার নেই আশা করি। হ্যাঁ, তুই এটা বলতে পারিস যে হাইড্রোজেনটা যখন বার্ন হচ্ছে তখন হিট প্রডিউস হচ্ছে, সেটা একটা এক্সোথার্মিক প্রসেস। কিন্তু ক্লাউড গুলা, মানে হাইড্রোজেনটা যে আয়নাইজড ফেজে আছে বা আয়নাইজড স্টেটে আছে, এটা তো কোনো এক্সোথার্মিক প্রসেস না, বরং যেটা এন্ডোথার্মিক প্রসেস, আমাদেরকে হিট দিতে হচ্ছে বাইরে থেকে, তাই না? Yes. যখন হাইড্রোজেন দুটো কম্বাইন করলো সেটা তো একটা এক্সোথেরমিক প্রসেস হতে পারে। হ্যাঁ, অবশ্যই 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 সেটা একটা এক্সোথার্মিক প্রসেস, তাই না? সেটা একটা এক্সোথার্মিক প্রসেস। ঠিক আছে। ঠিক আছে, এনি কোয়ারিজ? আর আমার টকটা এখানেই শেষ হয়েছে। আরো কারো কোনো কোয়ারিজ থাকলে বলো, না হলে আরে ও যেটা বললো সেটা তোর ওই সানের সারফেস কেন হট অ্যান্ড ইয়ে হয়, ও ওই হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার hot ওটা and তো ভাই নিউক্লিয়ার ফিউশন হয়, ওর কারণে ধর তুই তো জানিস আশা করি, মানে এটা আমি খুব শর্টলি বলছি, ওই নিউক্লিয়ার ফিউশনের কারণে তো সেই অ্যাটমস গুলো জুড়ে জুড়ে যে হয়, সেটা তো সেই কারণে আমি যতদূর জানি সেই কারণে একটা অবদান আছে, যে সেই প্রচন্ড এনার্জি, প্রচন্ড তাপ সেখান থেকে তৈরি হয়। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য সারফেস ইজ এত, ওখানে এত হিট আর এত, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? লাইট তুই প্রডিউস হয়, বলছিস, হ্যাঁ। আমিও মানে বিষয়টা মানে আমাদের এনার্জি ফর্ম হিসেবে যখন ওগুলো বার্ন করে, তখন হচ্ছে মানে হচ্ছে ওই কি বলবো, হিট আর লাইট প্রডিউস হয়। হিটের জন্য সানের যে হিট, মানে সানের যে হটনেসটা, সেটা তো ওই বার্ন করার জন্য আশা করি বুঝতে পারছিস। আর লাইটটা প্রডিউস হয়, প্রচুর পরিমাণে এনার্জি প্রডিউস হয়, মানে যখন এই যে নিউক্লিয়ার ফিশন প্রসেসটা হয়, হ্যাঁ, তখন প্রচুর হিট প্রডিউস হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমি স্টপ করছি প্রেজেন্টিংটা। দাদা তাহলে সুপ্রিয়া বাদবাকিটা কি বলো? So হ্যালো thank you. হ্যালো, বলছি আমি একটা কিছু বলার ছিল, বলতে পারি? হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। তখন ওই বন্ধন আমাকে কোশ্চেন করেছিল যে স্পেসে যে ওয়েল্ডিংটা হচ্ছিল সেটার উত্তর দেওয়ার সময় আমি এই বন্ডিংটার ব্যাপারে আটকে গেছিলাম। আমার পরে খেয়াল পড়লো যে মেটালের ক্ষেত্রে তো মেটালিক বন্ডিং হয়, যেখানে বিভিন্ন মেটাল অ্যাটমগুলো মানে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সে থেকে সেখান থেকে, মানে আমরা তো এমও মলিকুলার অরবিটাল অ্যাপ্রোচে বন্ডিংটাকে যখন এক্সপ্লেইন করি, তখন তো দুটো অ্যাটমিক অরবিটালগুলো কাছাকাছি আসার পর মানে সেখান থেকে তো কম্বিনেশন করে একটা বন্ডিং লেভেলে যায়, অ্যান্টি বন্ডিং যায়। আর মেটালের ক্ষেত্রে যেহেতু অনেকগুলো এরকম থাকে মেটাল অ্যাটম, মানে একটা মেটাল বার মানে তো সেখানে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাটমস আছে, সেগুলোর মলিকুলার ওরম বন্ডিং অরবিটালগুলো জুড়ে জুড়ে একটা ব্যান্ড তৈরি হয়। সেই মলিকুলার ব্যান্ড মানে ব্যান্ড থিওরি দিয়ে এই মলিকিউলের মানে মেটালের বন্ডিংটাকে এক্সপ্লেন মানে আমরা পড়েছিলাম থার্ড সেমে, আমার তখন মাথায় আসছিল না, এখন মনে এলো, তাই ওকে বলার জন্য এই ভয়েসটা করতে চাইলাম। হুম, ঠিক আছে ভাই, একদম একদম। ঠিক আছে। আর আর ওখানে যেহেতু এখানে আমাদের আর্থে ওই অক্সাইড লেয়ারটা যেহেতু একটা মাইক্রো লেয়ার করে, তার কারণে ওই অ্যাটমগুলো নিজে মানে ওই অ্যাটমিক অরবিটালের কম্বিনেশনটা পসিবল হয় না বলেই, মানে যেহেতু দুটো মেটাল বার কম্বাইন করাটা আর্থে পসিবল না,
সেটা পিওর অবস্থায় স্পেসে নিয়ে গেলে সেটা পসিবলটা হচ্ছে। এই যে মেটাল গুলো অরিজিৎ, এই মেটাল গুলো যে কম্বাইন করছে, মানে এর ইউটিলিটিটা কি? অ্যাকচুয়ালি অ্যালয় তৈরি করার ক্ষেত্রে এটা ইউজ হতে পারে, বা যে কোনো ধরনের ধাতু সংঘাত তৈরি করার ক্ষেত্রে? সেটাও পসিবল। আর যদি ওয়েল্ডিং প্রসেসটাকেই বলি, ওয়েল্ডিং প্রসেসে তো এখানে যেমন হিট লাগছে, হিট মানে আমাকে এনার্জি দিতে হচ্ছে, এখানে তো খরচও আছে। তো সেটা স্পেসে গিয়ে করলে সেই হিটের অ্যামাউন্টটা তো আমাকে আর খরচ করতে হচ্ছে না। তো সেই হিসাবে আমার হিটের যে সোর্স সেটার খরচটা কম হলো। আচ্ছা, আরেকটা কথা তুই বলছিলি মেটাল গুলোকে স্পেসে নিয়ে যাওয়ার সময়, মানে স্পেসে নিয়ে যাওয়ার সময় না, যখন মানে আর্থে থাকে তখন অক্সিডেশন হয়ে থাকে, মানে পুরো পিওর মেটাল পাই না। তা ওটা যখন মেটালের আউটার সাইড যে লেয়ারটা এয়ারের কন্ট্যাক্টে থাকে সেখানে মেটালের অক্সাইড লেয়ার হয়। হ্যাঁ, তাহলে আর স্পেসে গিয়ে ওটা মানে পুরো পিওর মেটালই থাকে? স্পেসে পিওরটাকে ক্যারি করে নিয়ে যেতে হবে, ওটা পিওরলি ক্যারি করে নিয়ে যেতে হবে। যদি আমি অক্সাইড ক্যারি করে নিয়ে যাই তাহলে তো পসিবল না। আর আর্থে আমি একটা পিওর মেটাল বানালেও সেটাকে এয়ারে রেখে দিলে খুব তাড়াতাড়ি তার উপর অক্সাইড লেয়ারটা হওয়া শুরু হয়ে যাবে আমরা কি এরিয়াল অক্সিডেশনে। হ্যাঁ, আমরা কি হচ্ছে আর্থ থেকে হচ্ছে পিওর মেটালকে স্পেসে একদম কোনো ডিস্টারবেন্স না রেখেই, মানে ডিস্টারবেন্স কোনো হবে না, পুরো পিওর মেটালকে নিয়ে যেতে পারি? সেই প্রসেসটাও বানাতে হবে যাতে ওরকম ভাবে নিয়ে যাওয়া যায়, মানে পুরো এয়ার টাইট অবস্থায় ভ্যাকুয়াম অবস্থায় ক্যারি করে স্পেসে নিয়ে গেলে তো আর প্রবলেম নেই, কিন্তু স্পেসে নেওয়া অবধি, আর্থের বাইরে যাওয়া অবধি ভ্যাকুয়াম অবস্থায় ক্যারি করে নিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, thank you all for attending the program. Thank you, sir, for attending the program with us. এরকম সবার সাপোর্ট থাকলে ইন ফিউচার আমরা হয়তো আরো অনেক প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করতে পারবো, যদি সবার আমাদের সাথে সাপোর্টটা বজায় রাখে। তো থ্যাংক ইউ অল। আর আমি চ্যাটে লিঙ্কটা দিয়েছি অ্যাটেন্ডেন্সের, ওটা একটু ফিল করে নেবেন যাতে ইন ফিউচার আমরা ওটা সবাইকে ডেকে অ্যাটেন্ড করতে সবাইকে ভালো প্রেজেন্টেশন করার জন্য সবাইকেই ধন্যবাদ। আর খুব ভালো, আমি অনেক কিছু শিখলাম এইটা অ্যাটেন্ড করে। তবে 1 মিনিট যদি সময় থাকে, আমি সৌম্যজিৎকে একটা জিনিস একটু জিজ্ঞেস করতে চাই। 1 মিনিট যদি সময় থাকে। হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই স্যার। বলছি, নিশ্চয়ই স্যার। তুমি একটা কথা বলেছো যে মেটালের সাথে লাইগ্যান্ডগুলো কমপ্লেক্স করে যে কমপ্লেক্সগুলো হয় সেগুলোর কিছু স্টাডি করে দেখা হচ্ছে। তো আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, দেখো কমপ্লেক্স মানে তো সবসময় সেখানে মেটাল থাকতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নয়। জেনারেলি আমরা দুটো বা তিনটে জিনিসের অ্যাডাপ্টকেই কমপ্লেক্স বলি। সেটা পিওর কোভালেন্ট বন্ডিং হয় না, নন কোভালেন্ট কিছু ইন্টারাকশনের মধ্যে দিয়ে হয়। তা সেই স্টাডিগুলো কি করা হচ্ছে নাকি শুধু মেটাল রিলেটেড স্টাডি করা হয়? এটা আমার ঠিক জানা নেই, আমি এনকোয়ারি করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম। স্যার কিছু অর্গানিক মানে এখন তো স্পেসে স্যার খুব একটা অর্গানিক কমপ্লেক্স মলিকিউল স্টাডি করা হচ্ছে না। মানে অর্গানিক যেগুলো মলিকিউল স্টাডি করছে তার মধ্যে হাইয়েস্ট কমপ্লেক্স মলিকিউল বেরিয়েছে বলতে আপনার হচ্ছে ইথিলিন আচ্ছা, বেনজিন এগুলোই। মানে এর থেকে বেশি কমপ্লেক্স কার কোনো মলিকিউল মানে ডিটেক্ট না না হয়নি আমি স্যার। না আমি সেটা জিজ্ঞেস করি না। আমি বলেছি তুমি যে মেটালের সাথে লাইগ্যান্ডের কমপ্লেক্স গুলো স্টাডি হচ্ছে বললে, দুটো অর্গানিক মলিকিউল তো অ্যাডাপ্ট করে কমপ্লেক্স হয়, তো সেই স্টাডিগুলো কি খুব একটা করা হয়? না স্যার, সেই বিষয়টা আমার না খুব একটা স্যার জানা নেই অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক স্যার, আছে, ওকে মানে এখনো স্টাডি করছি, এখন করছি জিনিসগুলো স্যার, খুব একটা এখনো স্যার জানা ঠিক নেই আছে, স্যার। আমি পরে জেনে নেবো তোমার থেকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার। Thank you, sir, for joining, and thank you, everyone, once more. So, finishing the program now.